સમગ્ર રાજ્યને મેઘરાજાએ ઘમરોળ્યું છે। અમદાવાદમાં પણ મેઘરાજાએ આજે તોફાની બેટિંગ કરી શહેરના અનેક વિસ્તારોને પાણી કરી દીધા। સિઝનના શરૂઆતના વરસાદે જ એએમસીની પ્રી મોન્સૂન કામગીરીની પોલ ખોલી નાખી। તો સુરતમાં જીએસટીનો વિરોધ ઉગ્ર બન્યો। વિરોધ કરી રહેલા વેપારીઓ પર પોલીસે લાઠીચાર્જ કર્યો। કચ્છમાં સ્વાઇન ફ્લૂએ વધુ એકનો ભોગ લીધો। કચ્છમાં હાહાકાર મચાવી રહ્યો છે સ્વાઇન ફ્લૂ। તો અમેરિકામાં વધુ એક ગુજરાતીની હત્યા થઈ। ધોરાજીના યુવાનની ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી। તો વરસાદના લીધે ક્યાંક મહેર તો ક્યાંક કહેર। जुलाई महीनानी शरूआतमां ज अमदावादमां मेघराजाए करी जमावट। बपोर बाद अनेक विस्तारोमां मेघराजाए तोफानी बेटिंग करी। वरसादने कारणे अनेक विस्तारो थई गया पाणी। अमदावादमां हवामान खातानी आगाही मुजब ज मेघराजाए रमझट बोलावी। सवारे आकाश वादळोथी छलोछल हतुं। बपोर बाद मेघराजा मन मूकीने वरस्या। शहरने करी दीधुं तरबोळ। शहरना ट्राफिकथी धमधमता हेल्मेट सर्कल पर रस्ताओ पर पाणी फरी वळ्या। कोर्पोरेशननी टीमे पाणीना निकालनी ताबड़तोब शरू करी कामगीरी। आप જોઈ શકો છો અમદાવાદનું હેલ્મેટ સર્કલ છે જે પોસ એરિયા કહેવાય અને તે જ વિસ્તારમાં ફરી એકવાર દર વર્ષની જેમ પાણી ભરવાની શરૂઆત થઈ છે। એએમસીની ટીમ અહીંયા આવી છે અને તે કામગીરી કરી રહી છે કે આ પાણીનો નિકાલ ઝડપથી બને એમ થાય જેથી કરીને લોકોને મુશ્કેલી ન પડે અને તે નિકાલ માટે આ વ્યવસ્થા કરવાની એક કામગીરી કરવામાં આવી છે। અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ટીમના જે સભ્યો છે તે આ પાણી કાઢવાની કામગીરી કરી રહ્યા છે। વરસાદને કારણે નારણપુરામાં એસી 4 રસ્તા પાસે बीआरटीएस रूट पर घूंटण समा पानी भराई गया था। अमदावादना नारણપુરા विस्तार है ने अहीं आगळ जे पाणी भराया है हजू तो वरसादनी शरूआत ज थई छे तेम छतांय घूंटण समा पाणी भराया है। जे वाहन चालको छे तेमने मुश्केलीओनो सामनो करवो पड़ी रह्यो छे। जो के अहीं आगळ नारણપુરા विस्तारमां ट्राफिक पण जाम थई गयो छे। लोको मुश्केलीओनो सामनो करी रह्या छे। सीजनना प्रथम वरसादे ज पाणी भराई जता अखबारनगर अंडरपास बंद करवो पड्यो हतो। आ अखबारनगर अंडरपास है ते अंडरपास अत्यारे बंद करवामां आव्यो छे। कोर्पोरेशननी जे टीम छे ते अंडरपासनी अंदर पहोंची छे कारण के अंदर थोड़ुं पाणी भरावाथी क्यांक ने क्यांक वाहन चालको निकळे तो तेने स्लीप थवानो भय रहे छे अने क्यारेक अचानक वरसाद आवे तो लोकोने कोई तकलीफ न पड़े ते माटे सावचेतीना भागरूपे आ अंडरपासमां वाहन व्यवहार बंद करवामां आव्यो छे अने ते कारणे खास करीने रिंग रोडथी अखबारनगर तरफ जता अनेक लोकोने मुश्केली पड़ी रही छे। आ तरफ शाहीबाग अंडरपासमां पाणी भराता ट्राफिकने डायवर्ट करवो पड्यो हतो। नवा बनेला राणी बस स्टेन्ड बहार पाणी भराई जता प्रवासीओने हालाकी भोगववी पड़ी हती। बीआरटीएस बस स्टॉप है ज्यां वरसादी पाणी भराया है रस्ता पर जेना कारणे जे लोको छे अवर जवर करता लोको छे खास करीने जे मुख्य मार्ग है अखबारनगर तरफ अने आरटीओ तरफनो ज्यां लेफ्ट साइड पाणी घुसवाना कारणे जे वाहन चालको छे वाहन चालकोने हालाकीनो सामनो करवो पड़ी रह्यो छे। चांदखेड़ा में जलबंबाकारनी स्थिति सर्जाई हती। रस्ताओं पर घूंटण समा पाणी भराता वाहन चालकोने हालाकी भोगववी पड़ी हती। हाल छे चांदखेड़ा विस्तार में जोई सको छो जीटीयू पासेनो विस्तार है कि ज्यां वरसादी पाणी भरावाना कारणे जे मुख्य चौकड़ी पड़े छे के मुख्य स्थान है त्यां घूंटण समा पाणी भराया छे। जोई सको छो लोको छे ए लोकोना घूंटण सुधी पाणी पहोंची गयुं छे ने जे वाहनो छे अवर जवर करता अहींया तेमां पण पाणी भरावानी स्थितिनुं निर्माण थाय। जोई सको छो एक कार पसार थई रही छे तेमां पण कारना अंदर पाणी घुसे त्यां सुधीना पाणी अहींया भराया छे जेथी करीने जे लोको छे स्थानिको छे तेओए हालाकीनो सामनो करवो पड़ी रह्यो छे। शहरना पॉश गणाता विस्तार एवा प्रहलादनगरमां अनेक सोसायटीओमां पाणी भराता लोकोने हालाकी पड़ी हती। खास तो प्रहलादनगर जे विस्तार है पोस्ट विस्तार है त्यां तमे जोई शको छो के केटલું पाणी भराई गयुं छे। खास तो अत्यारे सवारथी जे धीमी धारे वरसाद बाद धोधमार वरसाद पड़ता अत्यारे हाल पाणीनी जे भरावानी समस्या अत्यारे जोवा मळी रही है। वाहन चालको मुश्केलीमां अत्यारे हाल जे पाणीमांथी पसार थई रह्या छे। खास तो पाणी जोई शको छो के केवी प्रकारे अत्यारे हाल भराई गयुं छे। निकोलमां वरसादने कारणे કેટલાક નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા। તો મેઘાણીનગરમાં પણ મેઘરાજા મન મૂકીને વરસ્યા જેના કારણે અનેક વિસ્તારો પાણી થઈ ગયા।
મેઘાણીનગરની અંદર જે છે હાલ ચારે તરફ પાણી ભરાઈ ચૂક્યા છે અને તમામ વાહન ચાલકો જે છે તેમને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. તમામ વાહન ચાલકોને મુશ્કેલી પડી છે. જે રીતે અહીંયા સમગ્ર રોડ પાણીમાં ગરકાવ થઈ ચૂક્યો છે અને વાહન ચાલકો જે છે એ પાણીમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે. વાહન વ્યવહાર માટેનો એક માત્ર રસ્તો હોવાના કારણે ગમે એટલી મુશ્કેલી પડે તમામ વાહન ચાલકો અહીંથી પસાર થઈ રહ્યા છે. ફરી કોર્પોરેશનના પ્રી મોન્સૂન પ્લાન પર ફરી વળ્યું પાણી. સિઝનના પ્રથમ વરસાદે જ અમદાવાદ કોર્પોરેશનના પ્રી મોન્સૂન કામગીરીના દાવાઓની પોલ ખુલ્લી નાખી છે. આ દ્રશ્યો ચાડી ખાઈ રહ્યા છે કે દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ કોર્પોરેશનના પ્રી મોન્સૂન પ્લાન પર ફરી વળ્યું છે પાણી. એક તરફ રસ્તાઓ પર ઠેર ઠેર પાણી ભરાયા તો બીજી તરફ રસ્તાઓ પર ભૂવા પડવાની પણ શરૂઆત થઈ ગઈ છે. ચોમાસા પહેલા વૃક્ષોના ટ્રીમિંગની કાર્યવાહી ન થતા રસ્તાઓ પર વૃક્ષ ધરાશાયી થવાની ઘટના બની હતી, જેના કારણે ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો જોવા મળ્યા. અમદાવાદના કોર્પોરેશનના તંત્રની પોલ ખુલ્લી પડી ગઈ છે. આપ દ્રશ્યોમાં જોઈ શકો છો તે પ્રમાણે અમદાવાદના કોમર્સ 6 વિસ્તારની અંદર આવેલો આ જે વિસ્તાર છે ત્યાં ઝાડ પડવાની ઘટના સામે આવી છે. ઝાડ પડવાના કારણે ગાડી પણ ફસાઈ હોવાના દ્રશ્યો આપ દ્રશ્યોમાં જોઈ શકો છો. એક બાજુ કેમેરામેનને કહીશ કે દ્રશ્યોમાં બતાવે જે રીતે અહીંયા ઝાડ પડવાના કારણે ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો સર્જાય તે પ્રકારની પણ સ્થિતિ છે. ટ્રાફિકની અવરજવર છે તેમાં પણ મુશ્કેલી પડી રહી છે અને લોકો પણ અહીંયા ખાસી હાલાકીનો સામનો કરી રહ્યા છે. એક રીતે જોવા જઈએ તો થોડાક જ વરસાદમાં જે તંત્રની બેદરકારી છે તે છતી થઈ છે. આ દ્રશ્યો છે સ્માર્ટ સિટીના, જેના રસ્તાઓ પર સિઝનના પ્રથમ વરસાદમાં જ પડી જાય છે ભૂવા. શાહીબાગથી એરપોર્ટ તરફ જવાના માર્ગ ઉપર આ ભૂવો પડ્યો છે. ગટર લાઇનની આસપાસ જ આ ભૂવો પડ્યો છે, જે સ્પષ્ટ દર્શાવે છે કે જમીન અને રોડની અંદર જે પોલાણ હતું તેના કારણે આ ભૂવો પડ્યો છે. સામાન્ય રીતે શહેરમાં જ્યારે પણ વરસાદ પડે ત્યારે આ પ્રકારની સ્થિતિઓ જોવા મળતી હોય છે. આ વખતે પણ સ્થિતિમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. તંત્ર દ્વારા અનેક દાવાઓ કરવામાં આવતા હોય છે. રાજ્યમાં સિઝનનો અત્યાર સુધી 24% વરસાદ પડી ચૂક્યો છે. હજુ 5 जुलाई સુધી હવામાન વિભાગની વરસાદની આગાહી છે. आगे का जो सिचुएशन है अगले 5 डेज का हमारा मानना ये है कि क्योंकि जो लो प्रेशर एरिया था जो हमें इतना रेनफॉल दे रहा था वो अभी वो लेस मार्क्ड हो गया, लेस इम्पॉर्टेंट हो गया. बट एक अपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी था वो भी लेस इम्पॉर्टेंट हो गया. लेकिन एक ट्राफ है एक ट्राफ है जो 3.1 किलोमीटर ASL पे योर गुजरात रीजन और सौराष्ट्र के ऊपर से जा रहा है. एंड ऊपर में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी है, तो ईस्ट एंड ऑफशोर ट्रैप भी है. इन तीनों को देखते हुए नॉर्थ गुजरात में आज गुजरात रीजन में अच्छा बारिश होगा, मतलब कंटिन्यू रहेगा. जो लास्ट कितने दिन से हम देख रहे हैं आज भी गुजरात रीजन में खास करके नॉर्थ गुजरात में अच्छा बारिश रहेगा. હજુ આ તો શરૂઆત છે. સિઝનની શરૂઆતમાં જ મેઘરાજાએ ધમાકેદાર બેટિંગ કરી સમગ્ર રાજ્યને ઘમરોળ્યું છે. રાજ્યના પાટનગર ગાંધીનગરને પણ મેઘરાજાએ ઘમરોળ્યું. ગાંધીનગરમાં વરસાદથી અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા હતા. પોતાના કામ માટે રાજ્યના અલગ અલગ વિસ્તારોમાંથી આવેલા લોકોને હાલાકી પડી. સામાન્ય રીતે રાજકીય ગતિવિધિઓથી ધમધમતું ગાંધીનગર આજે ભારે વરસાદને કારણે સુમસાન થઈ ગયું. રસ્તાઓ પણ સુમસાન બની ગયા. જોકે ગાંધીનગર જિલ્લામાં વરસાદને કારણે અનેક ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ છે. વડોદરા શહેરમાં બપોર બાદ ઝરમર વરસાદ શરૂ થયો હતો, જેના કારણે વાતાવરણમાં પણ ઠંડક આવી ગઈ. વડોદરાના છાણી, નિઝામપુર, ગોરવા, સયાજીગંજ, રાવપુરા, ન્યાય મંદિર સહિતના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટા પડ્યા. એક સપ્તાહના વિરામ બાદ વડોદરા શહેરમાં વરસાદ પડતા લોકોએ ઠંડકનો અનુભવ કર્યો હતો. રાજ્યભરમાં પડેલા સાર્વત્રિક વરસાદથી રાજ્યના અનેક જળાશયોમાં પાણીની વ્યાપક આવક થઈ છે. 3 જુલાઈના સવારના 8 વાગ્યા સુધીમાં રાજ્યના 203 જળાશયો પૈકી 4 જળાશયોમાં હાઈ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે, જ્યારે 4 જળાશયોમાં એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. કચ્છ જિલ્લાના ફતેહગઢ ડેમ, મોરબી જિલ્લાનો ડેમી 3, રાજકોટ જિલ્લાના ખોડાપીપર અને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ધોળીધજા એમ કુલ 4 જળાશયો માટે હાઈ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. તો ભારે વરસાદથી ગુજરાતની જીવાદોરી સમાન નર્મદા સરોવર ડેમની સપાટી 115.02 મીટરે પહોંચી ગઈ છે. આ ઉપરાંત રાજ્યના અનેક જળાશયોમાં અનેક નવા નીર પણ આવ્યા છે. વરસાદને કારણે મોટાભાગના વિસ્તારોમાં સારું વાવેતર પણ થયું છે. અત્યાર સુધીમાં 25,072 હેક્ટર જમીનમાં વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે. ચાલુ વર્ષની અંદર અત્યાર સુધીમાં લગભગ 25,72,000 હેક્ટરનું વાવેતર થયું છે. બાકી રહેતો વિસ્તાર
વરસાદના વિહામા પછી અથવા તો બંધ રહ્યા પછી બાકીના વિસ્તારની અંદર ટૂંક સમયની અંદર સમગ્ર રાજ્યની અંદર જુદા જુદા પાકોનું વાવેતર થશે. આ રીતે સમગ્ર રાજ્યની અંદર ખૂબ સારો વરસાદના કારણે ખૂબ સારી સંતોષકારક વાવણી સમગ્ર રાજ્યની અંદર થઈ છે. તો હવે વાત કરીશું વેપારીઓ પર લાઠીચાર્જની. સુરતમાં જીએસટીના વિરોધને લઈને કાપડ વેપારીઓમાં બે ફાળિયા પડી ગયા છે. જીએસટીના વિરોધમાં વેપારીઓ પર પોલીસે લાઠીચાર્જ કર્યો હતો. જીએસટીને લઈને રાજનીતિ પણ શરૂ થઈ ગઈ છે. જીએસટીનો વિરોધ કરી રહેલા વેપારીઓ પર વરસી પોલીસ, વેપારીઓ પર લાઠીચાર્જ. આ દ્રશ્યો છે દેશમાં સિન્થેટિક કાપડના ઉત્પાદનમાં 60% હિસ્સો ધરાવનારા સુરતના, જ્યાં છેલ્લા 7 દિવસથી કાપડ વેપારીઓ જીએસટીના વિરોધમાં બંધ પાળી રહ્યા છે. સવારે રિંગ રોડ પર કાપડના વેપારીઓ હજારોની સંખ્યામાં એકઠા થયા હતા. કેટલાક જીએસટીના સમર્થનમાં તો કેટલાક જીએસટીના વિરોધમાં. બંને જૂથ વચ્ચે બોલાચાલીએ બાદમાં ઘર્ષણનું ઉગ્ર સ્વરૂપ લીધું. તેવામાં સ્થિતિ કંટ્રોલ કરવાના નામે પોલીસ વેપારીઓ પર તૂટી પડી. વેપારીઓને દોડાવીને ફટકાર્યા. પરંતુ વેપારીઓ માટે કે વેપારીઓ ઉપર આવું બળ વાપરવું પડે એ સ્થિતિ સારી નથી અને હું એવું માનું છું કે આવી સ્થિતિ ઉદ્ભવવી નહીં જોઈએ. પરંતુ ગઈકાલે જ્યારે મિટિંગની અંદર બધા જ વેપારીઓ જેટલા 1100 જેટલા વેપારીઓ હાજર હતા અને એમણે એકી અવાજે પોતે પોતાના દુકાન ખોલવા માટેની તૈયારી બતાવી હતી. આજે બપોર સુધીમાં લગભગ 70-80% જેટલી માર્કેટો ખુલી ગઈ હતી. તો ત્યાર પછી આ કયા પરિબળો કે જેમણે ફોર્સફુલી જે દુકાનો બંધ કરાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે એની પણ તપાસ થવી જોઈએ. અમે દેશ સાથે છે અને મજબૂત ભારત બનાવવામાં અમે તમારી સાથે છે, પરંતુ અમે એવી વસ્તુ ના આપો જે અમે કરી જ નહીં શકીએ. 40 કિલોના માણસ ઉપર 100 કિલો આપણે વજન મૂકી દે તો એ કરી ના શકે. એનો એક તમને બતાવું કે 7 તારીખ તક ઇન્કમ ટેક્સના રિટર્ન ભરે અને 10 થી 20 તારીખની વચ્ચે એ જીએસટી ના કરે, પછી એક સામાજિક પ્રાણી છે, કોઈ સુખ દુઃખમાં એ બી આમતામ જશે. તો ખાલી એને આપણે કાગળમાં રાખીએ અને ધંધામાં બી એનું ધ્યાન ના રહે, તો એ લોકોને એક સિમ્પલ થિયોરી આપવી જોઈએ. જીએસટીના વિરોધને લઈને સુરતના વેપારીઓમાં બે ફાળિયા નજરે પડ્યા. રવિવારે નવસારીના સાંસદ CR પાટીલ અને સુરત ભાજપના નેતાઓએ બેઠક કરી હતી, જેમાં હાજર 1000થી વધારે વેપારીઓ જીએસટીના વિરોધમાં આંદોલન બંધ કરવા રાજી થઈ ગયા હતા. હવે જીએસટીના વિરોધે રાજકીય રંગ પકડ્યો છે. ભાજપના સ્થાનિક નેતાઓ આંદોલન તોડવા માંગે છે, જ્યારે કોંગ્રેસ જીએસટીના વિરોધમાં લાગેલી આગને હવા આપવામાં લાગી છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી લઈ આવી છે, એના કારણે વેપાર ઉદ્યોગમાં ખૂબ જ રોષની લાગણી પેદા થઈ છે અને એની સામે દેખાવો કરનારા, રજૂઆત કરનારા, પોતાનો વિરોધ રજૂ કરનારા લોકોની સામે અમાનુષી રીતે વર્તન કરીને એમના પર લાઠીચાર્જ કરવામાં આવ્યો છે, જેને કોંગ્રેસ સખ્ત શબ્દોમાં વખોડી કાઢે છે. અને આવા પોલીસ કે જે કંઈ લોકો સરકારની શેહમાં કામ કરતા હોય એવા શેહમાં પોલિટિક્સમાં આવ્યા વગર મને લાગે છે કે એમણે નિર્દોષ લોકો પર આવો જુલમ ના કરવો જોઈએ. મને યાદ છે સુરતના એ વખતે ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીના આગેવાનો, હું ટેક્સટાઇલ મંત્રી હતો ત્યારે સેન્ડવેજ હટાવવાની વાત કરી. પહેલાં જ બજેટમાં આખા દેશમાંથી સેન્ડવેજ હટાવીને ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રી આજે જે ઊભી છે, આજે જે એમ્પ્લોયમેન્ટ એમને મળી રહ્યું છે, આજે જે એક્સપોર્ટ થઈ રહ્યું છે, એ બેઝ 2004-2009નો બેઝ હતો. એ સેન્ડવેજ 0 એક્સાઇઝ રિઝીમ કરીને આખા દેશમાં જે કાપડ ઇન્ડસ્ટ્રીને રાહત આપેલી, એ જીએસટીના માધ્યમથી નાના વેપારીઓ જે મરી રહ્યા છે એની વાત સાંભળવી જોઈએ. સુરતમાં 1000 જેટલી ડાઇંગ પ્રિન્ટિંગ મિલ, 2000 એમ્બ્રોઇડરી કારખાના છે, જ્યારે 7 લાખથી વધુ પાવરલૂમ મશીનોથી તૈયાર થયેલું રોજ 4 કરોડ મીટર કપડાનું ટ્રેડિંગ થાય છે. 40,000 જેટલા હોલસેલર અને સેમી હોલસેલર છે. જીએસટી પહેલા યાન પર 18% ડ્યુટી હતી. હવે જીએસટીથી ટેક્સમાં કોઈ વધારો નથી થયો, પણ યાનથી લઈ કાપડ તૈયાર થવાથી લઈ એમ્બ્રોઇડરી, જરીકામ જેવી વેલ્યુ એડિશનમાં અલગ અલગ સ્ટેજ પર જીએસટી લાગુ કરાયો છે, જેના કારણે કાગળ કામ વધી જશે, જેનો વેપારીઓ વિરોધ કરી રહ્યા છે. સુરતમાં કાપડ વેપારીઓને શાંતિપૂર્ણ રીતે વિરોધ પ્રદર્શન કરવા પોલીસ કમિશનર સતીશ શર્માએ અપીલ કરી છે. વેપારીઓને પોલીસ પાસે પરવાનગી માંગી આંદોલન કરવા અપીલ કરવામાં આવી છે. આજે વેપારીઓ અને પોલીસ વચ્ચે થયેલા ઘર્ષણમાં 2 પોલીસ કર્મીઓને પણ ઈજા પહોંચી છે. પોલીસે અજાણ્યા શખ્સો વિરુદ્ધ રાયોટિંગનો ગુનો નોંધીને કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. અગર એમને કોઈ સભા સરઘસ કાઢવું હોય, સભા કરવી હોય,
કે બીજી રીતે દેખાવ કરવાનો હોય તેની પરમિશન માંગે, અમે પરમિશન આપીશું. એ જે રીતે અત્યાર સુધીમાં પોતાનું આંદોલન શાંતિપૂર્વક કરતા હતા તે રીતે જ કરે એ અમારી વિનંતી છે. આ જે કંઈ આંદોલન ચાલી રહ્યો છે એમાં પોલીસનો હેતુ ફક્ત એટલું છે કે શાંતિ બની રહે. આજે પોલીસ બંદોબસ્ત પણ જે રાખવામાં આવ્યો હતો એમની વિનંતી ઉપર જ રાખવામાં આવ્યો હતો, કારણ કે એમને ગઈકાલે વિનંતી કરી હતી કે પોલીસ બંદોબસ્ત રાખો કે જેથી જો જે વેપારીઓ દુકાનો ખોલવા માંગતા હોય, માર્કેટ ખોલવા માંગતા હોય, એમને કોઈ તકલીફ નહીં થાય. કાલે પણ પોલીસ બંદોબસ્ત ચાલુ રહેશે. અમારી એક જ અમારો હેતુ છે કે ત્યાંનું ટ્રાફિક ચાલુ રહે, બીજાને કોઈને અગવડતા નહીં થાય અને કોઈ જબરદસ્તી કોઈનો દુકાન કે માર્કેટ બંધ નહીં કરાવે. પોલીસ કાલથી વધારે સંખ્યામાં ત્યાં હાજર રહેશે. ગુજરાતમાં વરસાદી માહોલની વચ્ચે સ્વાઇન ફ્લૂ પણ જોર લગાવી રહ્યું છે. કચ્છમાં વધુ એક દર્દીનું સ્વાઇન ફ્લૂના કારણે મોત થયું, તો અંજારની 65 વર્ષીય વૃદ્ધાનું GK જનરલ હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન મોત નીપજ્યું. રવિવારે માંડવીના વૃદ્ધનું મોત નીપજ્યું હતું, જ્યારે કચ્છમાં અત્યાર સુધીમાં સ્વાઇન ફ્લૂના 9 લોકોને ભરખી ગયો છે. સ્વાઇન ફ્લૂના 29 પોઝિટિવ કેસ નોંધવામાં આવ્યા છે. સોમવારે વધુ એક કેસ પોઝિટિવ નોંધાયો, તો ભુજની 45 વર્ષીય મહિલાનો સ્વાઇન ફ્લૂ રિપોર્ટ પોઝિટિવ નોંધાયો હતો. મહિલાને ભુજની ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવી છે. અમેરિકામાં નથી અટકી રહ્યો ગુજરાતીઓની હત્યાનો સિલસિલો. અમેરિકામાં ધોરાજીના યુવાનની હત્યા થઈ છે. અમેરિકામાં નિશાને ગુજરાતીઓ. ધોરાજી તાલુકાની મોટી મારડ ગામના પ્રતીક કાળીદાસ જાગાણી નામના યુવાનની અમેરિકામાં ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી છે. પ્રતીક હોટલમાં નોકરી કરતો હતો, ત્યારે તેના પર ફાયરિંગ કરી તેને મોતને ઘાટ ઉતારવામાં આવ્યો. પ્રતીકના 3 મહિના પહેલા જ લગ્ન થયા હતા. તે માતા પિતાનું એકનું એક સંતાન હતો. પ્રતીક છેલ્લા 7 વર્ષથી અમેરિકાના બર્લિનમાં રહેતો હતો. તેના માતા પિતા પણ તેની સાથે જ રહેતા હતા. વધુ એક ગુજરાતીની હત્યાના પગલે અમેરિકામાં વસતા ગુજરાતીઓમાં ભયનો માહોલ વ્યાપી ગયો છે. આગળ વાત કરીએ, હુક્કાબાર પર મૂકવામાં આવેલા પ્રતિબંધનો વટહુકમ કાયદો બની ગયો છે. આ પ્રતિબંધને ગુજરાત વિધાનસભાએ પસાર કર્યા બાદ આ પ્રતિબંધને રાષ્ટ્રપતિએ મંજૂરી આપી દીધી. હવે ગુજરાતમાં હુક્કાબાર ચલાવવા પર પ્રતિબંધ લાગી ગયો છે. હુક્કાબારમાં તપાસ અને જપ્તીની સત્તા પોલીસ અધિકારીઓને સોંપવામાં આવી છે. હુક્કાબાર મારફતે યુવાનો નશાના રવાડે ચડતા હોવાના કારણે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. રાષ્ટ્રપતિની મંજૂરી બાદ અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત જેવા મોટા શહેરોમાં મોટી સંખ્યામાં ખુલેલા હુક્કાબારને બંધ કરી દેવાના રહેશે. પોલીસને પ્રવેશ, ઝડતી અને જપ્તી માટેની પણ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર કરતાં ઉચ્ચ કક્ષાના અધિકારીઓને સત્તા સોંપવામાં આવી છે અને આ કાયદાનો ભંગ કરે તેને 1 વર્ષથી ઓછી નહીં અને 3 વર્ષ સુધીની સજા કરવાનો ઉપરાંત 20,000થી માંડીને 50,000 રૂપિયા સુધીનો દંડ કરવાનો આ કાયદાની અંદર સત્તા આપવામાં આવી છે. આમ આ કાયદાના કડક અમલના કારણે રાજ્યની અંદર હુક્કાનું જે નવું વ્યસન હતું એ નવા વ્યસનને આપણે નાબૂદ કરી શકીશું. અમદાવાદ શહેરના બાપુનગર અને કૃષ્ણનગર વિસ્તારમાં ફાયરિંગ કરનાર પ્રેમ નાથુસિંહ તોમરની પોલીસે ધરપકડ કરી છે. કૃષ્ણનગર અને બાપુનગર વિસ્તારમાં 2 જૂથો વચ્ચેની અંગત અદાવતમાં 3 દિવસમાં 3 ગુના નોંધાયા હતા, જેમાં 22 જૂનની રાત્રે કૃષ્ણનગરના સરદાર ચોકમાં ભગીરથસિંહ રાજપૂત પર હુમલો કરી તેની રિવોલ્વરની લૂંટ કરવામાં આવી હતી. જે બાદ આરોપીએ લૂંટેલી રિવોલ્વરથી 25 તારીખની રાત્રે ભગીરથસિંહ પર 5 રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું. જે બાદ બાપુનગરમાં ઈશ્વર ઠાકોર નામના ઈસમ પર 1 રાઉન્ડ ગોળીબાર કર્યો હતો, જેના કારણે તેને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી. જે અંગે ગુનો નોંધાતા પોલીસે આરોપી પ્રેમ નાથુસિંહ તોમરની ઓઢવમાંથી ધરપકડ કરી છે. ભગીરથસિંહ અને ઈશ્વર ઠાકોર બંને મિત્રો છે અને ભગીરથસિંહની ગેંગ અને આ ધર્મેન્દ્ર બારડ અને સીટુની ગેંગ આ લોકો વચ્ચે જૂની અદાવત ચાલી આવે છે. હથિયાર જે છે એ ઇન્ડિયન ઓર્ડિનન્સનું હથિયાર છે એટલે લાયસન્સનું હોવાનું માની શકાય, પણ હાલ આ બાબતની તપાસ PSI JM પટેલ ચલાવી રહ્યા છે એટલે ભગીરથસિંહ પાસેથી લાયસન્સની વિગતો માંગવામાં આવશે. તો હાલ મહાનગરમાં આટલું જ. વધુ સમાચારો માટે જોતા રહો ABP અસ્મિતા.